माने अछंती सेमाने भी तरुण कवि तांकर प्रिय कवि मानकर कविता पढ़िबे। अश्रु भाई एते कवितार तल्लीन होइचंती जे आउरी शुनिया पे तांकर आग्रह अछि। तेणु मु मु एक्जाक्टली मु एबे आउ डेरी न करिकी सीधा कविता को जीवी। सौम्य तमर प्रिय कविंकर कविता पढ़। समस्त को नमस्कार। कवितार शीर्षक कपोत कपोती। दयाकर टी कवि नीरवता रक्षा करन। गुरुप्रसाद महांती। ए रातिर एते तारा स्मृति आणे तुम साथे जुग जुग अनादि जुगर। तुमरी पाखरे बसी मु भावे हठात जदि बाली रे स्मृति बुणी बुणी। ए राति बिछाई दिए स्वप्न आउ जुग जुग कल्प कल्प तारा आउ तारा। तुमरी भ्रुलता तले मिशी जाए दिग्बलय राधानाथ राय आउ सची राउतरा। से कहिला एही मोर सिल्क शाढ़ी आकाशी रंगरे आकाशरू खसी आसे तारा आउ सची राउतरा। ए अंधार सोई पड़े जाकी जुकी निर्विवादे निशब्द घोड़ी घाड़ी होई। निशब्द चैत्र जाए गली गली रास्ता रास्ता घोड़ा गाड़ी रिक्शा गाड़ी चढ़ी। इलेक्ट्रिक आलुओरे साबुन आउ बास्ना तेल गुड़ाखू ओ हाइदर बिड़ी। चैत्रर स्वप्न नेई तुमठारू इंद्रजाल नेई। गांधी टोपी पिंधि चाले ए रास्तारे भिड़ भिड़ ठेली। से कहिला दुष्ट तुमे दुष्ट भारी सत किछ कथा कहिपार। चोर परी मो पाखरू अर्थनीति राजनीति सोशियालिज्म काढ़ी नहीं पार। ए रातिरे सीमा निभे भद्रतार शिष्टतार गांधीवाद साम्यवाद आउ प्रेम करिवार सीमा। रक्त सीना पानी फाटे तथापि आखिरे गोटे भारी होई ए रातिर फूल भरा बिजन नीलिमा। मु शुणे अस्पष्ट पाद सह सह हजि जाए पानी खोजी माटी खोजी ए बालीर अंधार भितरे। तथापि आखिरे मोर अपंतरा ए भूईरे नेली सिल्क शाढ़ी आउ तुमर ए बिजन नीलिमा। से कहिला भल पाओ सते तुमे एते भल पाओ। मो पाखरे बसी सते तुमर ए सेंसिजिम धूप आउ हेमपुष्प सबु भूली जाओ। मु कहिली मिस तुमे चिरंतन मिस राय। मिस सबु निखिलर सपन भितरे। आजि तेणु आकाशर बाद आउ ए बालीर भितरे। मु तुमको प्रेम करे चिठी लेखे तुमर मु समाधान तुमर मु समन्वय करे। मु तुमको प्रेम करे चिठी लेखे तुमर मु समाधान तुमर मु समन्वय करे। तुमरी बेणीरू देखे चैत्र जाए भिड़ ठेली। तुमरी आखिरू आसी चैत्र ऋतु भिड़ ठेली अहिंसार जीप गाड़ी चढ़े। से कहिला दुष्ट तुमे भारी चालाक भारी फाजिल भारी भल कथा कही जान। तुमरी प्रेम रे आजी भूली जाए सतीत्व मु अर्थनीति राजनीति आउ मोर नारी जागरण। धन्यवाद। प्रणम्य कवि गुरुप्रसाद महांती नथिले हुए तो आधुनिक कवितार स्वप्न देखा कष्ट होता। एबे मु स्मृति रंजन सेठी को अनुरोध करी से तांकर प्रिय कविंकर कविता आवृत्ति करेंगे। प्रिय कवि कथा कहले मोर कई प्रिय कवि नाहांती किंतु प्रिय कवितार कवि अछंती। सेमिति गोटे मोर प्रिय कविता आउ से कवि का नाम पढ़ी सारा पर कहबी। एबे कविताटी सीधा सड़क आवृत्ति कर। तमे कि जानिछ तमे मो पाई कौन। तमे कि जानिछ तमे मो पाई कौन। तमे पवन तमे जीवन तमे गोपन संजर सपन तमे बरसा तमे भरसा तमे लटेरीर लकी कुपन। तमे छाया तमे काया तमे लाल हृदयर फूल तमे आखि तमे पक्षी तमे स्पर्शर नियाझुल। तमे कि जानिछ तमे मो पाई कौन। तमे निशा तमे भाषा तमे रक्तर नील कई तमे आशा तमे ओषा तमे चेतनार नुआ नई तमे अजब तमे गुजब तमे अभुला दिनर कहानी तमे चहला मनर चाहाणी तमे ततला भोकर डाहाणी
तमे जुक्त तमे सिक्त तमे संपूर्ण अभिभक्त तमे संज तमे झांज तमे सारा धमनी रे उबुटु बुताजा रक्त तमे कि जानिछ तमे मो पई कोन तमे आकाश तमे विकास तमे निदुआ आखिर लालिमा तमे जह्न तमे बन्न तमे हबिसर साधा डालमा तमे लहड़ी तमे कुहुड़ी तमे निझुम रातिर रमण तमे बलय तमे मलय तमे सोरिष क्षेत्र कमाण तमे कि जानिछ तमे मो पई कोन तमे मंदार तमे अंधार तमे पुरुणा हसर मंदिर तमे तंत्र तमे मंत्र तमे हृदय कूलर बंदर तमे पत्र झड़ार पक्षी तमे गात्र दाहर साखी तमे फाजिल गीतर मुखुड़ा तमे उषुम चुमार उखुड़ा तमे गरम रातिर तकिया तमे चरम मेघर पखिया तमे कि जानिछ तमे मो पई कोन तमे दहन तमे गहन तमे ढोलक तमे आलोक तमे आहत आखिर पलक तमे भूलक तमे मूलक तमे हजिला प्रेमर झलक तमे मालती तमे आलती तमे ठाकुर घरर महक तमे चड़क तमे सड़क तमे कवितार नुआ कुहक तमे झड़का करर बणी तमे नहका बाउंस कणी तमे गहम ऋतुर गीत तमे महम रंगर शीत तमे कि जानिछ तमे मो पई कोन तमे गप तमे पाप तमे चहुरार संजदीप तमे बेग तमे दिग तमे अचानक लघुचाप तमे छुरी तमे होरी तमे ज्योत्स्नार धला परी तमे ताती तमे राती तमे बास्नार कारीगरी तमे रेखा तमे शिखा तमे नहुली सुखर डाल तमे मोहुली भोकर बेल तमे शांत नदीर ढेउ तमे क्लांत पीढ़ार काऊ तमे कि जानिछ तुमे मो पई कोन तमे शिखर तमे प्रखर तमे भोर घासर काकर तमे पजल तमे गजल तुमे शून्य मनर आकार तमे पापर लंबा रास्ता तुमे पुण्यर शून्य अवस्था तुमे कस्ता साड़ीर सस्ता छाईरे जातनार हेमदस्ता तमे निद तमे मद तमे प्रणयर चारिवेद तमे छांद तमे कांद तमे बंद आखिर अविकल अनुवाद तमे कि जानिछ तमे मो पई कोन तमे सुनामी तमे बेनामी तमे सबुज प्रीतिर बनानी तमे झरणा तमे अरणा तमे जीवन युद्धर सेनानी तमे मलम तमे चिलम तमे पलम तलर पिठौ तमे कलम तमे बलम तमे क्लांत पादर कठौ तमे उड़ा जहाजर छाई तमे बुढ़ा जहाजर छई तमे फिजुली गछर पारा तमे बिजुली रातिर तारा तमे खियाली खरार ताती तमे उछुळा गरार छाती तुमे कि जानिछ तुमे मो पई कोन तुमे चित्कार तुमे शीतकार तुमे नील नागुणीर फुत्कार तमे हुंकार तमे ओंकार तमे कामनार धनुटंकार तमे नष्ट नदीर ढेउ तुमे कष्ट अंकर भाउ तुमे दुष्ट मेघर छाती तुमे शिष्ट माछर काती तुमे कि जानिछ तमे मो पई कोन तमे चुंबन तमे कंपन तमे मधुबन तमे निधुबन तमे गोलाप डालरे बसी रहिथिबा हलदिया प्रजापति तुमे धौली गिरर धूप फरफर शांत स्तूपर छति तमे शिखर चंडीर सिक्त पहाच वर्षार दीपहर तमे मुखर रातिर तिक्त मधुर अनुपम अभिसार तमे कि जानिछ तमे मो पई कोन तमे अभिमान तमे अभिजान तमे विदायर आलिंगन तुमे छातर छाती रे ठिया होइथिबा एकुटिया गोटे जन्म पुणी पचारुछ तुमे मो पई कोन तुमे तो मो पई नियमित अम्लजान तुमे तो मो पई नियमित अम्लजान कविता अम्लजान कवि सरोज बळ धन्यवाद ना न कहले भी चली था ऑडियंस कही सारे तेरे कविटे केमिति संचरी जाए प्रमाण मिलला एबे मु हुर्सी को अनुरोध करी ऋषिकेश महाराणा से तांकर प्रिय कविंकर कविता पढ़ी धन्यवाद सरोज सर बादल सर सॉरी मु सरोजंक प्रेम रे एमिति बुड़ी जाइतिली जे सेतिरु मुकुळिबाकु टिके समय लागिला समस्त वरिष्ठ अतिथिगण को नमस्कार एवं मोर समवयस्क पिला माननको मो धन्यवाद ज्ञापन करुछि एथि पई कवितार ना इतिहास कवि ज्ञानी देवाशीष मिश्र केते घोड़ा केते हाथी केते सैस केउ जाए सीमा केते मोह केते आकांक्षार पटुआर केते आलुआर कबर खोली लुचेई देले मणिमा आमर राजा और राइज बोइले खाली कौन एतिकी किछि सन बार तारीख घोषिबा पई हुए मने रखिबा पई हुए
जन्म मृत्यु जय पराजय हाण ओ जीवन हत्या और रक्तपात किछि टेढ़ा हो जाइथिबा दुख किछि कौली पारु नथिबा प्रतिवाद किए जणे लुहा लेखनी रे अक्षर खोली इतिहास को पोती दिए तालपत्र रे दले सागुणांक डरे बुझिबार क्षमता नथिबा शब्द भी बंची रहिबार अभिनय करे जणे किए लेखेई निए इतिहास को पुणी आउ थरे निहाण मुगुर पथर रे जो समय बही जाइछि नई हेई कि उड़ी जाइछि घर चटिया हेई पानी न पाई जाइछि झाउली जेउ आवेग कि पोड़ी जाइछि पोथी सहित जेउ चाଳ मथान तार किछि भी खबर नहीं काहा पाखरे क्लास सरीगला परे थंडा हो जाइथिबा चा पिउ पिउ दिने सुनंद सार कहिले इतिहास रे अनेक किछि नथाए किछि झापसा हो रही थाए आउ किछि आदौ भी नथाए देखी जानिले दिसे नहेले लिभि जाए थिबा नथिबा को किंतु राजांकर इच्छा मुताबक इतिहास रे पोती देई हुए बसिथिबा लोकटी उठ बस होताए सिना चौकी सेमिति पड़ी थाए जे बसु चौकी रे सबु मुह कौन एका भली दिसु थाए ता भितरे तीनोटी संभाव्य प्रश्न सार देइचंदी इतिहास कौन मने रखे उत्तर रे जेतिकी रक्त सुखीगला पिचु तरलाई जेतिकी फाट लुचिगला लिचु आलुओ जलाई जेतिकी धर्मघट हैला कलाकना प्लाकार्ड देखई प्रकृत उत्तर ऊपर तीनोटी रे नाही आउ इतिहास कौन भूली जाए राजांकर आहार रे क्यों घिया पड़े राजांकर बिहार रे केते तेल पड़े राजांकर मनपसंद खानसमा किए उत्तर या भितर कौन सी नुहे धन्यवाद ज्ञानी मोर भी अन्यतम प्रिय कवि मोर सान भाई कवितार से जी पाकल परिपक्व आपण समस्ते जानले एबे मु आउ जड़े तरुण कवि अंशुमान साहू को अनुरोध करी सी तांकर प्रिय कविंकर कविता पढ़िए अंशुमान साहू समस्त को नमस्कार मु भी कविंकर ना कहूनी कारण तांका कविता ही तांका ना कहीदेव आउ भल लगिले चाहिए आपण मानक ठारू भल पाइबा ये छोट छोट किछि कविता ईश्वर केते दिनो बापांकर चिठी भी नथिला केते दिनो बापांकर चिठी भी नथिला एमिति वर्षा दिन चुली मुंड ओदा संत संत अमारर शेष धान पुनेठू सरी सारी थिला आम पाखे खाली जहा बौ बोली ईश्वरटे थिला बौ बोली ईश्वरटे थिला शालग्राम आमे केबे देखी नाहु बापा माने कांदिबार आमे केबे देखी नाहु बापा माने कांदिबार दायित्वर झाल भिजा फूल साट तले हृदयटे धीरे धीरे शालग्राम पालटी जिबार आमे केबे देखी नाहु बापा माने कांदिबार दीप बयसर पार्वण तो आसिलाणी सरी तथापि भी दूर केउ गाँ मंदिर रे तम पाई जलु अछि अपेक्षार दीपटिए पवन को खूब डरी डरी पवन को खूब डरी डरी दहन जलिबा तो भाग्य रे ही थिला जलिबा तो भाग्य रे ही थिला केबे दीप हे तो केबे पुणी पाप हे जलिबा तो भाग्य रे ही थिला कानफुल सेबरस धान बिका पैसा रे बो पाई बापा हले कानफुल किणी देइथिले सूर्यास्तर शेष खरा होई एबे ताहा लटकिछि बौर से असहाय आखि हाउ अगणारे सुखुथिबा सफेद साड़ी रे छवि
ସୁଖ ପରି ଦିଶୁଥିବା ଢେର ଛବି ଟାଙ୍ଗି ସାରିଲାଣି ଘର ଆଉ ଫେସବୁକ୍ର କାନ୍ଥରେ। ଏକାନ୍ତରେ ଏବେ କିଛି ଦୁଃଖ ବି ତ କୁହ, ଯାହା କେବେ ଲୁହ ହେଇ ଝରୁ ଝରୁ ରହିଗଲା ତୁମର ସେ ଆଖି ସେ ପାଖରେ, ତୁମର ସେ ଆଖି ସେ ପାଖରେ। ଆଉ ଏଇଠି ଶେଷ, ଏଇଠି ବି ବାପାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଭାତ ଫୁଟା ଖରା ବେଳେ ଗାଧୁଆ ତୁଠରୁ ଫେରି ପିଣ୍ଡାକୁ ଉଠିଲା ବେଳେ ମୋ ମୁହଁରୁ ପୋଛି ଦିଅ ଶୈଶବର ଯେତେ ସବୁ କ୍ଲେଶ ତୁମର ସେ ଓଦା ଥିବା କାନ୍ଧ ଗାମୁଛାରେ। ଏବେ ବି ସେ ସୂତା ଆଉ ସରାଗର ବାସ୍ନା ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ସମ୍ମୋହିତ କରେ। ତୁମେ ଆଉ ନଥିବାର ସତ ସେ ପାଖରେ, ତୁମେ ଆଉ ନଥିବାର ସତ ସେ ପାଖରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟ କବି ତପନ କୁମାର ବାରିକକୁ, ଧନ୍ୟବାଦ, କୃତଜ୍ଞତା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଧାଡ଼ି ସବୁ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଲେଖିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବାଣୀବିହାର ପିଜି କାଉନସିଲରେ ଗୋଟେ କବିତା ଆସର ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଠି ମୁଁ କବିତା ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତପନ କହିଲା, ଭାଇ କି କବିତା ଲେଖିଲେ ମ। ତାପରେ ମୁଁ ନୀରବ ହେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଥାଉ, ମୋତେ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରନି। ତାପରେ ତପନ ଯେତେବେଳେ କବିତା ପଢ଼ିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ତୁ ମୋତେ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ, ତୁ ତ ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖିଛୁ ମୁଁ ତା ପାଖରେ ରେଞ୍ଜକୁ ଆସିବିନି। ତାପରେ ତପନ ବଡ଼ ଅନ୍ୟମନସ୍କ, ଆଉ କବିତାକୁ ନେଇ ଭାରି ବିତସ୍ପୃହ। ତାଠୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ତାର ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କବିତା ବାହାରିଥିଲା, ପକାଇଥିଲା ସେ ଫେସବୁକ୍ରେ, ସେଇଠୁ ତାକୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଧରି ଆଣି ତାର ବହିଟିଏ ବାହାର କରିଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା କେଇ ଫର୍ଦ୍ଦ ଜହ୍ନରାତି। ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ବାଦଲ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସେସନର ଜଣେ ତରୁଣ କବି, ନାରୀ କବି ମନୀଷା ବିଶ୍ୱାଳ। ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ କବିଙ୍କର କବିତା ପଢ଼ିବେ। ସଭିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। କବିତା ରଙ୍ଗ, କବି ଦେବବ୍ରତ ଜେନା। ରଙ୍ଗରେ ହୋଲି, ପାଗଳି ହେଲୁ କି ପ୍ରେମିକା, ଓଠ ଛୁଇଁଦେଲେ ଓଠ ନାଲି, କାହିଁକି ଖୋଜିଲୁ ରଙ୍ଗର ହୋଲି। ତତେ ଚୁମା ଦେଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ବେକସିରା ନେଳି ପଡ଼ିଯାଏ, ସେ ରଙ୍ଗ କାଇଁ ବଜାରରେ। ଗୋଟେ ଦୁଧଳତା ରଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଗୋଳି ହୋଇ ତୋ ଆଖିରେ ମତେ ଘାରୁଥାଏ ଏ ଆକାଶରୁ ସେ ଆକାଶ, କାଇଁ ନାଇଁ ତ ସେ ରଙ୍ଗ ଟିକକ କେଉଁଠି। ସତ କହ କୋଉ ବଜାରରେ ମିଳେ, ମୁଁ ତତେ ଛୁଇଁବି ଛୁଇଁବି ହେବା ମୁହୂର୍ତ୍ତର ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ। ତୁ ବତୁରେଇ ଦେଲେ ମୋଠୁ ଯେତେ ରଙ୍ଗ ବହିଯିବ ମୋଠୁ, ତୁ ବତୁରେଇ ଦେଲେ ମତେ ଯେତେ ରଙ୍ଗ ବୋହିଯିବ ମୋଠୁ, ସେତକ କୋଉ ଦୋକାନ ଦବ। କିଏ ବିଶ୍ୱାସ ଯିବ ଚିରିଗଲେ ପ୍ରେମରେ, ରକ୍ତ ଖାଲି ନାଲି ନୁହଁ ସବୁଜ ନୀଳ ଗୋଲାପ ବି ହେବ। ଆ ତତେ ରଙ୍ଗ କରିଦିଏ ମୁଁ ଛୁଆଁରେ ଛୁଆଁରେ, ତୁ ଧୋଇ ଧୋଇ ଦେହ ନଈ ତୁଠେ, ଶୁଖିଯିବ ନଈ ପଛେ ରଙ୍ଗ ଲିଭିବନି। କିଏ ସେ ବୁଝିବ କହ, ରଙ୍ଗ ନ କିଣି ବଜାରରୁ ରଙ୍ଗୀନ କରି ହୁଏ ନଈ। ମତେ ଲଗା ରଙ୍ଗ, ମତେ ଲଗା ରଙ୍ଗ, ଲୁହ ଟୋପେ ଦେ ଲୁହ ଟୋପେ ନେ, ଆଜିର ରଙ୍ଗୋତ୍ସବରେ ଲୁହଠୁ ଗାଢ଼ କିଛି କରିନି ଈଶ୍ୱର। ନେ ମୋ ଅନୁରାଗ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ, ପ୍ରଥମ ଟୋପା ଲଗା ଡାହାଣ ଗାଲରେ, ମୋ ଝୁରି ହବାନେ ସେଥିରେ ମିଶା ତୋ ସବୁଜ ମନ, ଏମିତି ରଙ୍ଗେଇ ଦେ ଯେମିତି ରଙ୍ଗ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିବ ସାରା ପୃଥିବୀରେ। ଆଣ ସେ ରଙ୍ଗ ଯେଉଁଥିରେ ଉଖୁରେଇ ହୁଏ ଛାତି, ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ବାହାରିବ ଛାତି ଚିରି, ସେଥିରେ ରାତି ଫେଣ୍ଟି ଲଗା କଜଳ। କେମିତି ଦିଶେ କହତ ରାତି ସହ ମିଶିଗଲେ ନୀଳ। ବଡ଼ ଗରିବ ଏ ଦୋକାନୀ, ବଡ଼ ଗରିବ ଏ ଦୋକାନୀ, ଦୁଇ ଚାରି ରଙ୍ଗରେ କରୁଛନ୍ତି ବେପାର। କିଏ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଯେ ଏତେ ରଙ୍ଗ ଅଛି ତୋ ମୋ ନ ମିଶି ପାରିବା ଭିତରେ, ଯାହା ବିକ୍ରି କରିଦବ ସବୁ ରଙ୍ଗ ବଜାରଟା ଯାକର, ଯାହା ବିକ୍ରି କରିଦବ ସବୁ ରଙ୍ଗ ବଜାରଟା ଯାକର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ମନୀଷା। ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରିୟ କବି ଦେବବ୍ରତ ଜେନା, ଯାହାଙ୍କର କବିତା ଦୁଇଟି ଯାକ ବହି ମୁଁ ଛାପିଛି। ଏବେ
एबे एबे ମୁଁ ଯାହାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆବୃତ୍ତିରେ ଯେମିତି କବିତାରେ ବି ସେମିତି ତାଙ୍କ କବିତା ବି ମୋତେ ବହୁତ ସମୟରେ ଚକିତ କରେ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଫେସବୁକରେ ପଢ଼ିଥିଲି ତାଙ୍କ କବିତା ପରମବୀର ଚକ୍ର। ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ କବିତା ପ୍ରିୟ କବିଙ୍କର କବିତା ପଢ଼ିବେ। ନମସ୍କାର, ଶୁଭୁଛି ସେପଟକୁ? ମୁଁ ବାଛିଛି ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ କଥାକାର ଆଉ କବି ଶ୍ରୀ ଅଜୟ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର କବିତା। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ବହି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେତିକି ଉଦ୍ବେଳିତ କରେ। ଗୋଟେ ଶିରିଷ ଗଛର ଛାଇ ଆଉ କବିତା ବହି ନଈକୂଳ ଗାଁ। ନଈକୂଳ ଗାଁର ଏଇ କବିତା ଚୁପ୍ ସରସ୍ୱତୀ। ତ ଚୁପ୍ ସରସ୍ୱତୀ ମୁଁ ଆଉ କୋଟ୍ ବି କରିଦେଉଛି ଯେ ନୂପୁରର 2016 ବସୁନ୍ଧରା ସଂଖ୍ୟାରେ ବାହାରିଥିଲା ଏଇଟା। ମୁଁ ପଢ଼ିକି ବିହୋଳିତ ହେଇଥିଲି ଏବଂ ଅତି ସହଜ କବିତା। ଚୁପ୍ ସରସ୍ୱତୀ। କବିତା ଲେଖିବାକୁ ସଜାଡ଼େ ଦୁଃଖ କାଗଜ ଛାତି ଲୁହ ଶେଷକୁ ଶବ୍ଦ। କବିତା ଲେଖିବାକୁ ସଜାଡ଼େ ଦୁଃଖ କାଗଜ ଛାତି ଲୁହ ଶେଷକୁ ଶବ୍ଦ। ପୁଣି ସଜାଡ଼େ ନଈ ଜହ୍ନ ମଣିଷ ଆଉ ବାଟ। ତାପରେ ଚାଲେ ଦୌଡ଼। ଶବ୍ଦର ମାୟାମୃଗ ପଛରେ ମୁଁ, ମୋ ପଛରେ ଶବ୍ଦ। ଶବ୍ଦ ପଛରେ ନାନା ଗାଳି ନାନା କଟାଳ। ଯା କବିତା ଲେଖିଲେ ମଲ, ବରଂ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିବା ଭଲ। ଏଇ କବିତା ଲେଖିଲା ବେଳେ କୋଉଠି ସାଙ୍ଗର ତଣ୍ଟି କାଟି ସାରିଲାଣି ସାଙ୍ଗ, ପାଚିଲା ଧାନ ବିଲ ଜୁର କରି ସାରିଲେଣି ପଙ୍ଗପାଳ। କୋଉଠି ତଲୱାର ଧାର କରା ସରିଲାଣି ଅର୍ଖିତ ବେକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କୋଉ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନବଜାତକକୁ ଖାଇଲାଣି ରାମଶିଆଳ। କୋଉ ମଙ୍ଗୁଳା ଝିଅ ଓହଳିଲାଣି ବେକରେ ଶାଢ଼ୀ ବାନ୍ଧି ଘର ଓରାରେ। କୋଉଠି ବରଫ ତଳେ ଚାପି ହେଇଗଲାଣି ସ୍ୱପ୍ନର ଫୁଲବଣ। କୋଉଠି ଭୂମିକମ୍ପରେ ଫାଟିଗଲାଣି ମହାମାନ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଘର। ହିଡ଼ରେ ବିଲମୂଳେ କୋଉଠି ମଲାଣି କପାଚାଷୀ ବିଦ୍ୟାଧର କୁଅଁର। ଶବ୍ଦ ଧନ୍ଦାଳି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ସାରିବା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ହାଜର। ଶବ୍ଦ ଧନ୍ଦାଳି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ସାରିବା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ହାଜର। ଯା କବିତା ଲେଖିବା ମାନେ ମଲ। ଥାଉ ଏ କବିତା ଫବିତା ଚୁଲିକି ଯାଉ ଶବ୍ଦ ଜଞ୍ଜାଳ। ବରଂ ଏଇଠି ଲିଭୁ ମୋ ଭିତରେ ଏଯାଏ ଜଳୁଥିବା ଦିକ୍ ଦିକ୍ ସଳିତା। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘଟୁଥାଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢ଼ୁ ନୀରବତା। ହେଲେ ମଜା କଥା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ତଥାପି ଲେଖା ଚାଲିଛି ହଜାର ହଜାର କବିତା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପରମବୀର। ଅଜୟ ଭାଇ ବସିଥିଲେ ଉଠିଗଲେଣି। ଆଉ କବିତା ପରେ କିଛି କଥା ନଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ କେବଳ ଯିଏ ଏତେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଫୋନ୍ ଉଠାଇବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ, ସେ ବି ଜଣେ କବି। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ କବିଙ୍କର କବିତା ପଢ଼ିବେ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ବେଦପ୍ରକାଶ ନାୟକ। ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ କବିଙ୍କର କବିତା ପଢ଼ିବେ। ଏଇଠି ଶେଷ କବିତା, ଏହାପରେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଏଇ ଯେଉଁ କବିତା ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ଆଗରୁ ବି ମୋ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହେଇଯାଉଛି। କବିତା ମୁଁ ତାଙ୍କର ନାଁ ତ କହୁନି, କିନ୍ତୁ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ନିଜ ଲୋକ। ତୁମକୁ ମିଛ ମୋତେ ସତ, ମୁଁ ମୋର ସବୁଯାକ ଖୁସିକୁ ଅପରିଚିତଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟିଛି। ମୋର ଏକାନ୍ତ ଦୁଃଖତକ ମୁଁ କାହା ସହ ବାଣ୍ଟି ନାହିଁ ଏଯାବତ୍। ବାଣ୍ଟିବାର ଥିଲା ତୁମ ସହ, ତୁମେ ଚାଲିଗଲ ଖୁବ୍ ସହଳ। ମୁଁ ଯାହାକୁ ମନ ଭରି ଭଲ ପାଇଛି,
ଯୁଗ ଯୁଗକୁ କାଳ କାଳାନ୍ତରକୁ ଭିଡ଼ି ଧରିବାକୁ ଚାହିଁଛି, ଯାହାକୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛି ଆସ, କିଛି ନ କହି ଘଡ଼ିଏ ପାଖରେ ବସ। ସିଏ ହିଁ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲି ଯାଇଛି କେଉଁ ଏକ ଅଜଣା ଦେଶ। ତୁମକୁ ମିଛ ମୋତେ ସତ, ଜୀବନର ଯେତେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ପିଲାଦିନ ସବୁଯାକ ବାଡ଼େ। ତୁମେ ଛାତିରେ ଛାପିଥିବା ଅଳପ ହସ ଆଖିରେ ଦେଖସିଯିବା ଆଉ ବାଡ଼େ। ଏବେକୁ ତ ତୁମେ ଗଲା ପରେ ପରେ ତୁମର ନିଜ ଲୋକମାନେ ଫୁଲମାଳ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମର ସେଇ ସ୍ୱଳ୍ପଲବ୍ଧ ହସ ହସ ଫଟୋରେ। ଯେବେ ଯେବେ ଆଖି ପଡ଼ୁଛି ତୁମ ସେଇ ଫୁଲମାଳ ଟଙ୍ଗା ହେଇଥିବା ଫଟୋରେ, ଚାଉଁକି ଲାଗୁଛି ଛାତିରେ। ତୁମକୁ ମିଛ ମୋତେ ସତ, ଏବେ ବି କେତେ ଥର ଲାଗେ ଏଇ ତ ଆମ ବାରିପଟ ବାଇଗଣ ଗଛକୁ ବଡ଼ ଯତନରେ କୋଡ଼ୁ କୋଡ଼ୁ ଚାହିଁକିରି ସେମିତି ଧରି ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ଅନେଇ ବେଶ କିଛି ସମୟ ଅବଶୋଷ ମନସ୍କ ଅଛ ତୁମେ। ମଲା ଲୋକର ଲୁଗା ଘରେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମେ ଯେଉଁ ନାଲି ଗାମୁଛାଟି ବୋଉ ଦେଇ ଦେଇଛି ଧୋବାକୁ, ଏବେ ବି ଗାଧେଇ ଗଲାବେଳେ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମୁଁ ଖୋଜି ହଉଛି ଯାହାକୁ, ସେଇ ନାଲି ଗାମୁଛା। ତୁମକୁ ମିଛ ମୋତେ ସତ, ଲାଗୁଛି ଏଇନେ ଏଇ ତ ପୋଖରୀ ତୁଠରୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୁଆ ଧୋଇ ହୋଇ ସେଇ ନାଲି ଗାମୁଛାଟି ପାଲଟି ଦେଇ ତରତର ହେଇ ଠାକୁର ଘରକୁ ପଶି ଯାଉଛ କି ତୁମେ। ପଡ଼ିଶା ଘରର ପୁଅ ଚାକିରି ପାଇବା ଶୁଣିଛ, ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ବାହା ହେଇଯିବ ଶୁଣିଛ। ଦାଣ୍ଡ ବାରନ୍ଦାରେ ଚଟେଇ ପକେଇ କାନ୍ଥକୁ ଦାଗ ପିଠି ଆଉଜେଇ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଲାଗୁଛି ପୁଣି ଘଡ଼ି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଅଛ ତୁମେ। ଯେବେ ଯେବେ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଲାଗୁଛି ତୁମ ଧରାବନ୍ଧା ଦୋକାନୀ ତୁମକୁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି ଆଉ ବାକି ଦେଇ ହବନି ସାରେ। ତଥାପି ଦେଖୁଛି ସେଇ ଦୋକାନ ବାହାରେ ଗୋଟେ କଣରେ ଅନେକ ବେଳ ଯାଏଁ ମୁହଁ ଓଳେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇ ରହିଛ ତୁମେ। ଶେଷକୁ ଚିଠାରୁ କିଛିଟା କାଟିକୁଟି କରି ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଆଉ ଥରେ ଜାଳି ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ କମ୍ ସଉଦା ଦେଖି ରାଗିଥିବା ବୋଉର ଗଞ୍ଜଣାକୁ ପୁଣି ଥରେ ମଥାପାତି ଶୁଣୁଛ ତମେ। ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ଏଇ ତ ଏଇ ସଞ୍ଜ ବେଳେ ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇ ବସିଛ, ପିଠିପଟ ପାନରେ ପତଳା ଚୂନ ଲଗେଇ ନଖେ ମିଠା ଟିପେ କିମାମ ଦେଇ ଡବାରେ ହାତ ପୂରେଇ ଭଲ ଗୁଆ ଖୋଜୁଛ କି ତମେ। ଲାଗେ ଏବେ ବି କେତେ ଥର ଲାଗେ ଏଇ ଆଖପାଖରେ ଏଇଠି କେଉଁଠି ତୁମେ ଥିବାର ଭ୍ରମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିବା ସେଇ ଫୁଲମାଳଟିକୁ ଦିନେ ଉଝେଇ ଦେବି ନଈ ପାଣିରେ। ଯେତେ ଯେତେ ପାକଳ ହେଉଛି ମୁଁ ସେତେ ସେତେ ବୁଝୁଛି ତୁମକୁ, ହେଲେ ବୁଝେଇ ପାରୁନି କାହାକୁ। କୁହ ତ କିଏ ଆଉ ଏମିତିକା ନିଜ ଲୋକ ଅଛି ଯାହା ସହ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ବାଣ୍ଟି ହେବ ଦୁଃଖଟିଏ। ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ ଦିହେଁ ଏଇ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ହଜେଇ ଦେଇଛୁ ପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ଦେଖାଣିଆ ଭଲ ପାଇବା ଭିଡ଼ରେ। କେତେ ଯେ କଥା ମୋର କହିବାର ଥିଲା, ହେଲେ ଶୁଣିବାକୁ କେହି ଜଣେ ନାହିଁ, ତୁମେ ବି ତ ନାହଁ। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ତୁମକୁ ଏମିତି କେତେ କଥା କହିବାର ଥିଲା, କେତେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିବାର ଥିଲା, କିଛି ବୋଝ ତୁମ କାନ୍ଧରୁ କାନ୍ଧେଇ ନେବାର ଥିଲା, 1000 ଟଙ୍କିଆ ଜାମାକୁ 200 କହି ତୁମକୁ ପିନ୍ଧେଇବାର ଥିଲା। ତୁମକୁ ଗାଡ଼ି ପଛରେ ବସେଇ ତୁମ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବାର ଥିଲା, ତୁମ ପାଇଁ ବାଛି ବାଛି ବଜାରରୁ ଭଲ ଜୋତାଟିଏ କିଣିବାର ଥିଲା, ଫାଟ ପଡ଼ି ଯାଇଥିବା ତୁମ ଚାରିକୋଣିଆ ଚଷମାଟାକୁ ବଦଳେଇ ଦେବାର ଥିଲା, ତୁମକୁ କହିଥିବା ଯେତେ ସବୁ ମିଛ ମାନିଯିବାର ଥିଲା, ତୁମ ସାର୍ଟର ଚୋରା ପକେଟରେ ଚୁପ୍ କି 500 ଟଙ୍କିଆ 4ଟି ରଖିଦେବାର ଥିଲା, ପାଖ ଗାଁକୁ ଯାଇ ତୁମ ଆଣ୍ଠୁ ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ପୋଡ଼ା ତେଲ ବୋତଲଟି ଆଣିବାର ଥିଲା, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି କେବେ ବିକି ଦେଇଥିବା କାଳି ଗାଈକୁ ଘରକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବାର ଥିଲା। ତୁମେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ତୁମର ସବୁ ଋଣ ଶୁଝି ଦେବାର ଥିଲା। ଏମିତି କେତେ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ ତୁମରି ସହ ଭୋଗିବାର ଥିଲା। ତୁମ କାନି ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଧରି ଆହୁରି କିଛି ବାଟ ଚାଲିବାର ଥିଲା।
ତୁମେ ଚାଲିଗଲ ଖୁବ୍ ସଅଳ। ଏବେ ତୁମେ ତ ନାହଁ, ତୁମେ ଥିବାର ଭ୍ରମଟିକକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିବା ସେଇ ଫୁଲମାଳଟିକୁ ଭାବିଛି ଏଥର ବୁଝେଇ ଦେବି ନଈ ପାଣିରେ। ଆଉ କିଛି କାଳ ଥାଅ ତୁମେ ମୋରି ଆଖପାଖରେ, ଅନ୍ତତଃ ଭ୍ରମରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଶ୍ରୁ ଭାଇଙ୍କ ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁ। ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ କମ୍ ହେବ ପ୍ରିୟ କବି ଦେବବ୍ରତ ଦାସଙ୍କୁ। ଏଇ କବିତା ବହିଟି ବି ମୁଁ ଛାପିଛି। ତେବେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ନୀରବ। ବାପାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ବାପା। କବି ଆଉ କ'ଣ କରିପାରେ? ଶବ୍ଦରେ ତିଆରି କରେ ବାପା। ସେ ବାପା ଯାହାର ବି ହେଇପାରେ। ଏବେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ଭୋକ ହେଲାଣି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ କବିତାକୁ ଆପଣ ଏମିତି ତନ୍ମୟ ହେଇକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କାହିଁକି ଏମିତି ଘଟୁଛି ମୁଁ ଜାଣୁନି। ମୁଁ ଯୋଉଠି କବିତା ଆଶାରେ ବସିଛି ଯେ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇକି ଲୋକମାନେ କବିତା ହିଁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତାର ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ କହିବି, ମୁଁ ବେଶୀ କହୁନି। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ମୁଁ କେବଳ ଆମେ ଏବେ ତ ପଳେଇ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି କବିତା ପଢ଼ିଲେ, ମୁଁ ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ସାର୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାନାୟକ ନାୟକ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ କେଲେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଟିକେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଆମ ପାଖରେ ଦେଖ କେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ଅଛି। ମୁଁ ଟିକେ ନା ଯେଉଁମାନେ ଡାକିବି ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ପ୍ରଥମେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶ୍ରୀସିକ୍ତା ଶୁଭଦର୍ଶିନୀ କି ଟିକେ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଧାଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିବା। ତାପରେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ତନିମା ନାୟକ, ଆପଣମାନେ ଟିକେ କରତାଳି ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ସୁମିତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଟିକେ ଧାଡ଼ିରେ ରହିଥିବେ। ତାପରେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ପାଣି। ତାପରେ ମନୀଷା ଏଇ ପାଖରେ ଥିବେ। ଶୁଭଶ୍ରୀ ତନିମା ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। ତାପରେ ସୁମିତ ପଣ୍ଡା ଭାଇଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର କରତାଳି ଆଶା କରିବୁ। ପତିତ ପାବନ ପାଣିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆସିବା ପାଇଁ। ମନୀଷା ବିଶ୍ୱାଳ। ତାପରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅଂଶୁମାନ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ। ତାପରେ ଗୌରୀ ସାହୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଗୌରୀ ସାହୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଆସିବା ପାଇଁ। ଅଂଶୁମାନଙ୍କୁ ସାହୁ ପୁରା ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆସିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସୌମ୍ୟ ସାରସ୍ୱତ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆସିବା ପାଇଁ। ଗୌରୀ ସାହୁ କା ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ସାର୍ଙ୍କୁ। ଏବେ ଟିକେ ପଞ୍ଚାନନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମର ବାଦଲ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯିବା ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ। ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ସାର୍ ସହିତ ସୌମ୍ୟ ଭାଇ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପରମବୀର ଚକ୍ରଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ। ତାପରେ ହୃଷିକେଶ ମହାରଣା, ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ସେଠୀ, ଶେଷରେ ଆପଣ ଟିକେ କରତାଳି ଟିକେ ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ହୃଷିକେଶ ମହାରଣା ବାଦଲ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ କବି ମଣିଷ ବାଦଲ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଆସିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କରି ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ହାତରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖରାପ ନ ଭାବିବେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ହେଇପାରିବ କି? ଯଦି ଭୋକର ଦାଉରୁ ଯଦି ରକ୍ଷା ଟିକେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ଖାଲି ଫଟୋଟା ଉଠେଇ ଦେଇ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ନେଇ ତଳକୁ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଅଶ୍ରୁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଜୟପ୍ରକାଶ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆସିବା ପାଇଁ।